जय जगन्नाथ दर्शक बंधु सार्थक भागवतर आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। श्रोता बंधु आज आम शुणा सार्थक भागवतर एक सुंदर विषय। ये जो संसार है ये भगवान विष्णुकर माया किपरि आउ भगवान कौन कले भगवान को ये संसार रही अति सहजरे पाई। तेणु भागवतकार अति सुंदर भाव रे कहले कहले मिथ्या संसार विष्णु माया आउ के सत्य करी पारे हा कालर क्रीड़ा ए जगत प्राणीए कालर आयत अर्थात मिथ्या संसार विष्णु माया के सत्य करी पारे आमको जहा देखा जाउची आमे ताहाको कौन करुचे सत्य बोली चिंता करुचे। आमको जहा खाइले मीठा लगुची आमे ताहाको स्वादटा मीठा बोली जानी पारछे। ठीक से भली भाबरे संसार रे आमे कौन करुचे जेउ जिनिस सब देखुचे ए सब प्रकृत रे सत्य बोली चिंता करुचे किंतु प्रकृत रे ये हला भगवान विष्णुकर माया। यही माया ठारू आमे जेते बेले निजको ऊर्ध्व को नबा ए माया को जेते बेले हटई दबा देखिबे ए मायाटा प्रकृत रे सत्य नुहे। प्रकृत रे सत्य हले भगवान जे रहिछंती जे रही आसीचंती आउ जे रही सी ही प्रकृत रे सत्य किंतु जेहेतु आमे सत्य को प्रकृत रे जानी पारुने सत्य को आमे प्रकृत रे चिन्ह पारुने तेणु कौन करुचे असत्य को सत्य बोली आमे चिंता करुचे। जहा प्रकृत रे नाही जहा प्रकृत रे केबे नथिला आ जहा रहिबो नै ताहा को आमे प्रकृत रे सत्य बोली चिंता करुचे। तेणु शास्त्रकार कहले कहले मिथ्या संसार विष्णु माया के सत्य करी पारे हा आउ कालर क्रीड़ा ए जगत प्राणीए कालर आय। तो काल किए ना भगवान वेद रे कहले कालो धाता अहम भगवान कहते मु ही निजे काल को तैयारी करिछि अर्थात काल ए संसार रे काहा को छाड़िनी कि काहा को छाड़िबो नाही। काल कबल केही मध्य फिटी पारिबे नाही किंतु मनीष केबे मध्य सही कथा को चिंता करे ना। मनीष कौन चिंता करे ना संसार को मु आसीची ए संसार रे रहिबी ए संसार रे आनंद पाइबी संसार रे उपभोग करिबी आउ इंद्रिय सुख लाभ पाई मनीष सब बेले गुड़ेला किंतु मनीष थरे मध्य केबे चिंता कला नाही जे काल केते बेले ताकू कबलित करिवो काल केते बेले जे ताकू ग्रास करबो ए कथा मनीष संपूर्ण भावे भूली जाउची। किंतु भागवतकार अति सुंदर भाव रे कहले कहले कालर क्रीड़ा ए जगत प्राणीए कालर आय। तो किंतु ए संसारटा हला कालर क्रीड़ा केते बेले काहा को काल ग्रास करे मनीष जाने ना जे केते बेले कहार मृत्यु आसी पहुंची जीव। देखुचंती आपण माने हठात कई कई सोई थांती मरी जानती कई कई खाऊ थांती मरी जानती एवं कई कई बसी थांती मरी जानती कई को नाचु थांती मरी जानती काहेकि ना जेते बेले काल समय आसी गला निश्चित भाव रे काल ताको नै जीव काल ठारू केही मध्य ए संसार रे बंची पारे नै। शास्त्रकार कहंती ना कले कालर भियान निर्माण न जानी पारे मूर्ख जन कालक्षेप न कर्तव्य आयु क्षण क्षणे क्षणे जमस्य करुणारास्ते कर्तव्य हरिचिंतन। आपण माने देखंतु घंटार सेकेंड घंटा जेबली भाव रे टिक 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 करी बोलुची प्रत्येक क्षण रे मनीषर आयु कमी कमी जाउची किंतु मनीष से आयु क्षण हवा कथा को केबे मध्य चिंता करे ना। आउ मनीषर आयुष चली गला बोली मनीष अति आनंद रे कौन करे सेलिब्रेशन मान करि थाए किंतु थरे चिंता करबा कथा जो चिंता चेतना कामना वासना भावना को बलवत्तर करी
ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ସେହି କଥାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ତ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲା। ନିଜକୁ କ'ଣ କଲା? ଦିନକୁ ଦିନ ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ହଜେଇ ଦେଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବାର କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ସେହି କାଳ କ'ଣ କରେ ନା ସୁଜି ପାଳଇ ପୁଣି ହରେ ଆଉ କାଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ସଂସାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ? ସଂହାର କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ରହିବେ? ସେହି ପରମାତ୍ମା ରହିବେ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଦେଲା ମଣିଷ ଅମର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ନ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେବ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତାକୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ନ ମିଳେ କାହାକୁ। ସେ ଆନନ୍ଦେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତିଳେ ନ ଲାଗେ ବାବୁ ନୁହଁ ସନ୍ଦେହ। ଭାଗବତକାର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ଆଉ ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ବାହାର ଯାହାର ମାୟା ଏ ସଂସାରେ ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସଂହାରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋର ବାସ ଏଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅପ୍ରକାଶ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଣିଷର ବାସ। ମଣିଷ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲା, ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସଂସାରଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସଂସାରରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ହେବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂସାରରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସଂସାରଟା ଆମର ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର କେମିତି ଆମର ହେଲା? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟିଏ ଆମକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଣିବା, ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଧନ ହଉ, ମନ ହଉ, ପ୍ରାଣ ହଉ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସେହି ସାଧାରଣ ଜିନିଷଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଯଦି 1 ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ଆହୁରି ସହଜରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁତ୍ରେଷଣା, ବିତ୍ୱେଷଣା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ବିକାରକୁ ଦୂର କରିଦେବା। ହୃଦୟଟାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା। ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ହୃଦୟଟା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ନା, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତେ ରାସ୍ତାଟା ସରଳ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଏତେ ରାସ୍ତାଟା ସରଳ କରିଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସରଳ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ କରେ? ନିଜକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଷୟ ବାସନା ପଛରେ ହଜେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋର ଏ ସଂସାରଟାକୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ି ଧରେ ଏବଂ ସଂସାରଟା ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତୋର
ମାୟା ଯାର ଚିତେ ଆଉ ସେ ତୋତେ ଜାଣିବ କେମନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଟାକୁ ଯିଏ ଧରିବ ସିଏ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଠାରୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ମାୟା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଦବ। ଭାଗବତକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ତୋହର ମାୟା ଯାର ଚିତେ ସେ ତୋତେ ଜାଣିବ କେମନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଦବ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାୟା ଠାରୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ ସିଏ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଟାକୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଧରି ରହିବ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ଅନ୍ୟଟି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇପାରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମାୟା ଠାରୁ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭିତରେ ଯଦି ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ କିଏ ଜାଣିବ ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇବ? ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦୃଢ଼ ଗତି ଯୋଗ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅବିରତି। ଯୋଉମାନେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର କରି, ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଅହର୍ନିଶି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। କହିଲେ ଦୃଢ଼ ଭଗତି ଯୋଗ ମତେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଯେବା ଶୁଣନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର, ହରିଙ୍କର, ରାମଙ୍କର, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର, ମାଧବଙ୍କର ନାମକୁ ଯିଏ ଅବିରତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରୁ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଯେବା ଶୁଣନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଖେ ବନ୍ଦନ୍ତି ନିରବଧି ତରନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବାରିଧି। ସେଇ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଚ୍ୟୁତ, ମାଧବ, କେଶବଙ୍କର ନାମକୁ, କାଇଁଚମାଳିଆ ମୟୂର ଚୋଳିଆଙ୍କର ନାମକୁ, ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାୟା ଲାଗିନଥାଏ। ସହଜରେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ଅକ୍ଲେଶରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର ମାୟା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନଟା ଚରିତାର୍ଥ ଫଳପ୍ରସବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ସାର୍ଥକ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ରଚନା କରାଗଲା ତାହାକୁ ପଠନ କରି ଏବଂ ଯଦି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟା କ'ଣ ହେବ? ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆମର ହାସଲ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।